Ուզում եմ կարդանք ժողովող 3-րդ գլուխ առաջինից 8 խոսքերը։ Екклесиаста, 3 глава с 1 по 8. Շատ կարևոր խոսքեր, որ մեզ Սողոմոն իմաստունը փոխանցում է։ Это важные слова, которые мудрый Соломон нам передает. Խնդրեմ մի անգամից ռուսերենով։ Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Ամեն բանի ժամանակ կա, ասում է Աստծո Всему խոսքը։ есть свое время, говорит Божье Слово. Ամեն բանի ժամանակ կա։ Всякому. Ծնվելու ժամանակ, И рождению, մահանալու ժամանակ, и умиранию, տնկելու ժամանակ, сажать տնկածը պոկելու ժամանակ, и срывать уже плоды. լացելու ժամանակ կա, Время плакать ծիծաղելու ժամանակ էլ կա։ и смеяться. Բայց հիշեք, մի բանի մեջ երկար մի մնացեք։ Но помните, долго не оставайтесь в одном из этих Հիշեք, որ состояний. լացից հետո ծիծաղ կա։ Вспомните, что после плача есть также и смех. Քարեր դեն գցելու ժամանակը եւ քարեր հավաքելու։ Время, когда ты бросаешь камни и когда ты их собираешь. Ժամանակը, երբ որ քո հարազատներին գրկում ես, Время, когда ты обнимаешь своих родных. եւ ժամանակ կա, որ քո հարազատներին արձակում ես։ И время, когда ты их отпускаешь. Աստծո խոսքը ասում է ամեն բանի ժամանակ կա։ Божье Слово говорит, есть всему свое время. Գիտեք, մեր կյանքի ժամանակահատվածում Знаете, в период нашей жизни մենք տարբեր ընթացքներով անցնում ենք։ мы проходим через разные этапы. Մեկ ուրախ ենք, մեկ տխուր ենք, Иногда мы бываем радостными, а иногда печальными. մեկ հաղթական ենք, Иногда мы победоносны, մեկ էլ պարտության մեջ ենք։ а иногда проигрываем. Ծանոթ բաներ եմ ասում։ Я говорю знакомые вещи. Ովքեր են միայն հաղթությունների մեջ անցնում։ Кто только в победе ходит? Պարտություններ էլ ենք, չէ՞ У ունենում։ нас же есть еще и поражения. Լացեր էլ ենք ունենում, И плачем мы. բայց ուրախություն էլ ենք ունենում։ Но приходит и радость. Փառք Տիրոջը ամեն ժամանակի համար։ Слава Ամեն։ Господу за все. Մի հրաշալի երգ ունենք, ասում է օրնյա լինես դու Տեր, Есть замечательная песня. Говорим, благословенен ты, Господь, լիության ժամանակներում во время того, когда всего полно եւ այն ժամանակ, երբ որ ոչինչ չկա։ и когда ничего нет. Ամեն ժամանակ օրնյա լինի Տերը, ամեն։ Во всякое время пускай будет Երբ որ ցավերի благословенен մեջ Господь. եմ, նորից օրնյա լինի Տերը։ Когда я в болях, пускай все равно будет благословенен Երբ որ Господь. ուրախ եմ, նորից օրնյա լինի Տերը։ Когда я радостен, пускай все равно будет благословенен Господь. Փառք Տիրոջը ամեն Слава բանի։ Господу за все. Ես ուզում եմ մի քանի պատմություններ նայենք Աստծո մարդկանց կյանքից։ Я хочу посмотреть несколько историй из жизни людей. Եկեք նայենք Ահարոնի պատմությունը, քահանայապետի պատմությունը։ Историю Аарона, первосвященника. Մովսեսը բարձրացրել էր լեռը, որպեսզի Տիրոջից խոսք վերցնի։ Моисей поднялся на гору для того, чтобы получить слово от Господа. Եվ Մովսեսը, քանի որ ուշանում էր, որ իջներ ժողովրդի մոտ, И так как он опаздывал для того, чтобы спуститься к народу, ժողովուրդը եկան Ահարոնի мոտ пришли люди к Аарону, եւ ասեցին. «Մեզ համար մի Աստված պատրաստիր»։ создай нам одного Бога. Եվ Ահարոնը ասեց. «Բոլոր ինչ որ ոսկեղեն ունեք, բերեք տվեք ինձ»։ И Аарон сказал, все, что золото вы имеете, принесите. Եվ գցեց, զուլվեց մի ոսկի հոր դուրս եկավ։ И расплавили, и сделали тельца. Եվ Ահարոնը ու ամբողջ ժողովուրդը հաղակում էր եւ ասում էր. «Ահա քո Աստվածը, որ քեզ հանեց Եգիպտոսի երկրից»։ И Аарон и весь народ кричали и говорили, вот твой Бог Израиль, который вывел тебя из Египта. Եվ որ այս պատմությանը նայում եմ, ինձ мոտ զարմանք է առաջանում։ Когда я смотрю на эту историю, у меня просто удивление. Ես ուզում եմ Ահարոնին հարցնել ու ասել. «Ահարոն, ինչ պատահեց քեզ հետ»։ И я хотел спросить, Аарон, что произошло с тобой? Ինչ պատահեց քեզ հետ, չէ՞ որ դու կանգնում ես ահարկու փարավոնի առջև։ Ты же стоял перед фараоном, Եվ անգամ նրանից չէր սարսափում։ и ты даже не боялся его. Դու Մովսեսի բերանն էիր ու խոսում էիր նրա հետ։ Ты был устами Моисея и говорил через Եվ ասում него. էր, եթե իմ ժողովրդին չազատես, И говорил, что если не освободишь моего народа,
ուրեմն այս ինչ ճարիքները կգա քո վրա։ то такие ужасы придут на тебя. Ինչ պատահեց քեզ հետ, որ դու նահանջեցիր։ Что произошло с тобой, что ты отступил? Ինչ պատահեց քեզ հետ, որ դու այդ կուրքը պատրաստեցիր։ Что произошло, что ты этот кумир создал? Ինչ պատահեց, որ դու տեսնելով այդքան հրաշքներ, որ Աստված կարմիր ծովը ճեղքեց, Что произошло, что ты увидел столько чудес, когда Господь разделил Черное море, այդ թրջունները կերակուր տվեց, и были даны птицы в виде пищи, երկնքից մանանան իջնում էր, и манна спускалась с небес. դու այդ հրաշքները տեսնելով, Видя все эти чудеса, դու հանկարծ մի բան ես անում, вдруг ты делаешь что-то, որ քո նման մարդը չէր անի։ что человек, подобный тебе, не сделал бы этого. Ինչքան մարդիկ կան սիրելիներ, որ ապրում են հոգևոր կյանք, Сколько есть людей, которые проживают духовную жизнь, ու հանկարծ այս կյանքի ճնշումների պատճառով и из-за давления, оказанных в их жизни, հետ են кանգնում։ они отступают. Քանի որ շրջապատը պահանջներ ունի, Потому что общество имеет свои какие-то ընկերներս պահանջներ ունեն, желания, друзья имеют желания. եւ մի քիչ Требования. ես փողզիջումների եմ գնում։ И иногда я иду на компромисс. Մի քիչ փողզիջումներ։ Иногда компромисс. Ինչ պատահեց, երբ որ քեզ հարցնում են ու ասում են դու հավատում ես Հիսուսին, Что происходит, когда тебя спрашивают, ты веришь в Иисуса? ու դու ասում ես, «Ինչ սիրուն մեքենա անցավ», Ой, какая красивая машина проехала. որպեսզի խոսքը փոխես։ Для того, чтобы ты сменил тему разговора. Ծանոթ բաներ եմ ասում։ Я знакомые вещи говорю. Մենք բուրըն սկսում ենք, Мы начинаем очень яро, Տիրոջ այցելությունը ապրում ենք մեր կյանքում, переживаем Божие присутствие в нашей жизни. եւ անկարծ մի հատ իրավիճակ է գալիս մեր կյանքում, И неожиданно приходит ситуация, երբ որ մարդիկ ու շրջապատը այլ բաներ են խոսում, когда люди и общество говорят другие вещи. եւ ասում ենք, ինչի համար ես տարբերվեմ մնացած մարդկանցից։ Зачем мне отличаться от других? Լսեք սիրելիներ, Послушайте, возлюбленные. Իսրայել ժողովրդի թագավորը հենց անձամբ Աստված էր։ Царем израильского народа был сам Господь. Բայց եկավ ժամանակ, որ Իսրայել ժողովուրդը մի բան ասեց։ Но пришло время, когда народ Израиля сказал одну Ասեց, вещь. ինչու մենք պետք է տարբերվենք մնացած ազգերից։ Почему мы должны отличаться от других народов? Մենք էլ ենք ուզում թագավոր ունենալ։ Мы тоже хотим иметь царя. Հիշում եք այս պատմությունը։ Помните эту историю? Սամուելը շատ վիրավորվեց սրանից։ Самуил очень обиделся. Եվ Տերեն Սամուելին ասեց, ոչինչ, ընտրիր դրանց մեջից մեկին եւ թագավոր օծիր։ И Господь сказал, ничего, найди среди них и помажь его царем. Ինչ պատահեց քեզ հետ, որ դու մտածում ես հանկարծ ինչու ես էլ տարբերվեմ աշխարից։ Что произошло с тобой, когда ты захотел уже не отличаться от мира? Եվ այս աշխարհը քո վրա ազդում է։ И мир воздействует на Բայց չէ որ тебя. Ահարոն դու զորավոր ես։ Ну, Аарон, ты был силен. Չէ որ դու Աստծո խոսքն ես հրճակում, Ты провозглашал Слово Божие. բայց հանկարծ այս ժողովրդի ճնշումների պատճառով դու կատարեցիր այն ինչ որ մարդիկ են պահանջում։ Но вдруг под воздействием народа ты начал делать то, что они требуют. Եղիա մարգարեի մասին խոսեմ։ Поговорим о пророке Илии. Եղիան կանգնած էր Բահաղի 400 մարգարեների առջև։ Илия стоял перед четырьмя пророками Ваала. Շատ զորավոր էր, Он был силен շատ խիզախ էր и был смелым. եւ հրճակում էր ու ասում էր հիմա կտեսնենք ում Աստվածն է Աստված։ И провозглашал и говорил, сейчас мы увидим, чей Бог Այն Господь. Աստվածը, որ կրակով պատասխան կտա, նա է ճշմարիտ Աստված։ Тот Господь, который ответит огнем, вот Он истинный. Եվ Բահաղի մարգարեները մենք գիտենք, որ ամբողջ օրը աղակեցին, իրանց պատրեցին ու կրակը չիջավ։ И пророки Ваала, они сделали многое, но огонь не спустился. Բայց երբ որ Եղիան կանչեց, Но когда Илия возвал, երկնքից կրակը իջավ ու ամբողջությամբ լափեց այդ զոհը։ с неба огонь сошел и полностью пожрал жертву. Հիշում եք ինչ եղավ։ Помните, что случилось? 400 մարգարեներին սրի բերանով անցկացրեց ու սպանեց։ Убил всех 400 пророков. Բայց հանկարծ հաջորդ օրը Но вдруг на следующий день այս զորավոր Եղիան этот смелый Илия, կյանքից հիասթափված отчаявшись от жизни своей, արդեն ուզում է մահանա։ хочет умереть. Այլևս չի ուզում ապրել։ Он больше не хочет жить. 4 թագավորած 4 царство, 19:4-ը, երրորդ 19, թագավորած։ 3 царство, 19.4.
Բայց ինքը մեկ օրվա ճանապարհ գնաց անապատում եւ եկավ մի գեհի տակին նստեց եւ սրտանց ուզեց որ մեռնի եւ ասեց արդեն բավարար է ով Տեր իմ հոգին առ որտեվ ես իմ հայրերիցը լավը չեմ А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Այլևս չէր ուզում ապրել Он больше не хотел жить. Գիտեք ինչու Знаете почему? որտեվ լուր էր լսել Потому что он услышал весть. Հեզաբելը նրան ասել էր И Изавель сказала: գլուխդ վրայցդ кտրելու եմ «Я обезглавлю тебя». հայերենով ասած վիզդ վրիցդ փոկելու եմ Ну, по-армянски с шеи твоей голову снесу. ու Եղիան ինքը պանիկայի մեջ էր ընկել И Илия впал в панику. վախեցել էր Он испугался. լուրը եկել էր Пришла весть. բայց Եղիա ինչ պատահեց քեզ երեք դու զորավոր էիր Ну что случилось с тобой, Илия? Ты вчера был смелым, сильным. երեք դու տիրոջ այցելությունն էիր ապրել Ты переживал присутствие Бога. երեք դու ասում էիր ամբողջ աշխարհն էլ կանցնեմ միայն թե դու ինձ հետ լինես Вчера ты говорил: «Я пройду весь мир, лишь бы ты был со мной, Господь». երբ որ նոր ընդունեցինք տիրոջը Когда мы только приняли Господа, տիրոջ այդ սերն ու ջերմությունը զգում ենք и чувствовали мы эту любовь и тепло Господа. երբ որ ջրի մկրտությունով ուխտ ենք անում տիրոջ հետ Когда мы в завет входили через водное крещение, մենք ասում ենք Տեր մենք հավատարիմ կլինենք քեզ мы говорили: «Господь, мы будем верными իջև Тебе կյանքից վերջ до конца жизни». բայց հանկարծ Но вдруг գալիս է այն ժամանակը ինչ որ ժողովող գիրքն է ասում приходит то, что говорит книга Екклесиаста. հանկարծ լալու ժամանակն է գալիս Вдруг приходит время плача. հանկարծ հիասթափությունների ժամանակն է գալիս Приходит разочарование. ու հանկարծ Եղիայի պես ասում ենք այլևս չեմ ուզում ապրել И мы говорим: «Мы больше не хотим жить, Господь». բայց հիշիր այն ինչ որ Տերը արել է քո կյանքում Но вспомни, что делал Господь в твоей жизни. հիշիր այն զորությունները որ Տերը քեզ հետ արել էր Помни те хорошие моменты, которые Господь делал. Եղիա դու իրավիճակներին չէիր նայում Илия, ты не смотрел на обстоятельства, այլ դու պինդ բռնում էր տիրոջ խոսքից ու տիրոջ խոսքով շարժվում но էր ты крепко держался за Слово Божие и шел. Սերներ մի բան եմ ուզում ասել Возлюбленные, хочу сказать одно. վախերը մեզ հեռու են պահում Աստծուց Страх нас держит далеко от Бога. վախերը մեզ հեռու են պահում տիրոջից Страх нас держит далеко Տիրոջ от խոսքը Господа. ասում է վախը տանջանքի ենթակա է Божье Слово говорит, что страх, он мучает. բայց Но կատարյալ սերը совершенная любовь վախը հեռացնում է մեզանից уводит от нас этот страх. ինչ սեր Какая любовь? երբ որ դու ճանաչում ես քո Աստծուն Когда ты узнаешь своего Господа. երբ որ դու գիտես ինչքան շատ է նա քեզ սիրում Когда ты знаешь, как сильно Он тебя любит. խոսքը ասում է եթե նա իր որդուն չխնայեց մեզ համար Слово говорит: если Он своего единородного Сына не էլ ինչը пожалел ради կխնայի մեզ нас, համար что еще Он может пожалеть? այդ մեծ սերը Это огромная любовь. նայիր այն խաչին Посмотри на крест. նայիր այն խաչին որտեղ որ աղաղակում ու ասում էր ես сիրում եմ քեզ Посмотри на крест, когда ты восклицал и говорил, что я люблю тебя. նայիր այն խաչին որ հանուն ինձ ու քեզ գնաց տառապանքի Вспомни, посмотри на крест, где ради меня и тебя Он пошел на мучение. նայիր այն խաչին որ հանուն ինձ ու քեզ արյուն թափեց Посмотри на крест, там, где Он пролил свою кровь ради нас. եւ հենց այս սիրով վրա հիմք դնելով И основываясь именно на этой любви, թող վախերը հեռանան մեզանից пускай всякий страх уйдет от нас. ամեն Аминь. գիտեք ուզում եմ ձեզ մի բան ասել Я хочу вам одну вещь сказать. սատանայի կռիվը Война дьявола մեզ հետ չի не с нами եկեղեցու հետ չի и не с церковью. նրա կռիվը տիրոջ հետ է Его брань против Господа, նրա կռիվը տիրոջ հետ է его битва с Господом. Հեզաբելը ոչ թե կռվում էր Եղիայի դեմ И Изавель, она вела битву не против Илии, այլ սատանան կռվում էր Աստծո հետ а этот дьявол боролся с Богом. հակառակորդը ուզում է ամեն բան անի Враг хочет сделать все, որ իմ ու քո մեջից Քրիստոսի պատկերը ջնջի чтобы убрать образ Христа из нас. ու նա ամեն հիասթափություններ բերելու է И он ко всяким разочарованиям нас ամեն приведет վախեր բերելու է и принесет всякие որ страхи, իմ ու քո մեջ Քրիստոսի պատկերը ոչնչացնի чтобы в нас уничтожить образ Христа.
Ես ուզում եմ ամեն բան, ինչ որ քո առջև այսօր բարձրացել ու ծանրացել է։ И все то, что у тебя поднялось и стало тяжелым в тебе, Կուզեմ որ ես թղթի պես ճմրթես մի կողմ գցես։ чтобы ты это все скомкал как бумагу и убрал, и выбросил, Ու Տիրոջ խոսքը հիշես։ и вспомнил Слово Божие. Ելիր ու լուսավորվիր, որովհետև լույսդ եկել է։ Встань и светись, потому что свет твой пришел. Ելիր ու լուսավորվիր։ Встань и светись. Հալելույա։ Аллилуйя. Հաջորդ պատմությունն եմ ուզում ասել։ Следующая история. Հովանես Մկրտիչը։ Иоанн Креститель. Իշմեք Հովանես Մկրտիչը, երբ որ ինքը բանտը դրվեց, Вы помните, когда он был посажен в тюрьму, հանկարծ իր աշակերտներին ուղարկում է Տեր Հիսուսի մոտ։ и он посылает своих учеников к Иисусу Եվ հարց է տալիս Հիսուսին. и задает вопрос. Արդյոք դու նա ես, որ պիտի գար։ Ты ли тот, который должен был прийти? Բայց իս դուր է գալիս Տեր Հիսուսի պատասխանը։ Но мне нравится ответ Иисуса. Սերներ նա չասեց ոչ այո, ոչ ոչ։ Он не сказал ни да, ни нет. Նա ուղղակի աշակերտներին ասեց կանգնեք այստեղ Он просто сказал ученикам, встаньте здесь, ու սկսեց հրաշքներ անել։ и начал творить чудеса. Երբ որ վերջացրեց մոտեցավ նրանց, Когда остановился и подошел к ним, գիտեք ինչ ասեց։ знаете, что он сказал? Գնացեք Հովանեսին ասեք, Идите и скажите Иоанну, կույրերը տեսնում են, слепые видят, կաղերը քայլում են хромые ходят, եւ Տիրոջ ավետարանը քարոզվում է։ и Божье Слово распространяется. Ինչ հարց չի բարձրանում, ինչու նա չասեց հա կամ չէ, Почему он не сказал да или нет? այլ նա հրաշքներ ցույց տվեց, А он просто показал чудеса, որովհետեւ Հովանեսը արդեն վկայություն ուներ, потому что Иоанн уже имел свидетельство, որովհետեւ Հովանեսը արդեն տեսել էր։ потому что Иоанн уже видел. Նա տեսավ, երբ որ Տերը ջրից դուրս եկավ, Он увидел, когда Господь вышел из воды. Սուրբ Հոգին աղավնու տեսքով իջավ նրա վրա։ Дух Святой в виде голубя спустился на Եվ него. երկնքից ձայն եղավ, որ սա եմ սիրելի որդին։ И с небес был голос: «Это мой возлюбленный Գիտեք сын». նա ինչ էր ուզում ասել Հովանեսին։ Знаете, что он хотел сказать Иоанну? Հովանես թարմացրու քո վկայությունը։ Иоанн, обнови свое Դու свидетельство. արդեն վկայություն ունես, թե ով եմ ես։ У тебя уже есть свидетельство, кто я есть. Դու արդեն հանդիպել ես ինձ հետ։ Ты уже встретился со Լինում мной. է պահեր, չէ, գալիս ենք Տիրոջ առաջ։ Бывают же моменты, когда мы приходим к Господу Սկսում ենք լացել, ախ Տեր իմ, եթե դու այստեղ ես, ինչու այսպես եղավ։ и говорим: «О, Господь, если ты здесь, почему так случилось? Տեր ցույց տուր քեզ։ Господь, покажи Ուզում եմ себя. տեսնել քեզ։ Хочу увидеть тебя. Արդյոք իրական ես դու։ На самом ли деле ты существуешь? Սիրելիս դու արդեն քո սրտի մեջ վկայություն ունես։ Возлюбленный, в твоем сердце уже есть Դու свидетельство. արդեն վկայություն ունես։ У тебя уже есть Միգուցե свидетельство. հենց այսօր ես ու դու լուսավորվելու կարիք ունենք։ Может быть, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы осветились. Միգուցե քո կյանքի նեղությունները քո մեջ կասկածներ են առաջացրել։ Может быть, скорби в твоей жизни, они приносят какие-то сомнения. Բայց այսօր այստեղ ես կանգնել եմ, որ ասեմ մի բան։ Но сегодня я здесь стою, чтобы сказать одну вещь. Տերը իրական է, Господь реален, եւ դու վկայություն ունես։ и ты имеешь Դու свидетельство. հանդիպել ես նրան։ Ты встретился с Ним. Կան այստեղ մարդիկ, որ հանդիպել են նրան։ Есть люди, которые с Ним встретились. Ամեն։ Аминь. Հիշիր նրա արածները քո կյանքի մեջ։ Вспомни Его дела в твоей Այն жизни. բոլոր գործերը, որ քո կյանքի համար արել է։ Все дела, которые Он сделал для твоей Կանգնիր жизни. այս վկայությունների վրա։ Встань на этих Եվ свидетельствах. մի թույլ տուր, որ այս կասկածները քեզ ճնշեն։ И не позволяй, чтобы оказывали на тебя давление вот эти Պետրոսն էլ հայտնվեց сомнения. այսպիսի մի իրավիճակում։ И Петр тоже оказался в такой ситуации. Մեղ գործեց, Он совершил грех. ուրացավ Տիրոջը։ Он отрекся Господа. Գիտեք չէ, մեղ գործելը մեզ ուր է տանում։ Вы знаете, куда нас уводит совершение греха? Երբ որ մեղք են գործում, Когда мы совершаем грех, մեղքը մեզ նորից տանում է այն սկիզբը, որտեղից սկսել ենք։ грех нас уводит туда, откуда мы начали наш путь. Պետրոսը նորից գնաց այնտեղ, որտեղից որ Տերը իրեն հանդիպել էր։ Петр вновь вернулся туда, где он встретился с Господом. Ուր գնաց։ Куда? Ցկնորսության։ К рыбачеству. Տերը չէ որ այնտեղ նրան հանդիպեց։ Там же Господь встретился с ним. Մեղքը մեզ նորից տանում է այն իրավիճակների մեջ ցելներ, Грех нас снова уводит в те այն ситуации, վախերի մեջ։ в те страхи. Եվ Պետրոսը կոտրվել էր մեղ գործելով։ И Петр, он сломался, делая этот грех. Բայց չէ որ նա տեսել էր, թե ոնց է Աստված կոտրված մարդկանց կյանքերը կառուցում։ Но ведь он видел, как Господь восстанавливал жизни сломленных. Չէ որ նա տեսել էր, երբ որ շնացող կնոջը բերեցին իր մոտ, Когда привели эту блудницу,
Եվ բոլորը ուզում են քարեր նետեին։ И все хотели забросать ее камнями. Ինչ արեց մեր Տերը։ Что сделал наш Господь? Ողորմած նրան։ Он Եվ смилостливился. ասեց ես էլ քեզ չեմ դատապարտում գնա ու այլևս մեղք մի Он գործիր։ сказал, я тебя не осуждаю, иди и больше не греши. Մեղքը մեզ կոտրում է սիրելներ, Грех нас ломает, возлюбленные. բայց փառք Տիրոջը, որ Տերը այդպես չի թողնում։ Но слава Господу, что Господь так не оставляет нас. Տերը հայտնվեց Ծովեզրին Պետրոսին կանչելով։ И Господь оказался там на берегу моря и взывал к Петру. Ինչ էր ասում։ Что он говорил? Պետրոս, Петр, սիրում ես դու ինձ։ любишь ты меня? Ինչ հրաշալի է, չէ՞ մեր Տերը։ Какой замечательный, Մենք чудный наш մարդկանց հանդեպ մի Господь. սխալ ենք թույլ տալիս։ Мы позволяем себе какие-то ошибки по отношению к Մարդիկ իրենց другим. հեռախոսից մեր համարը ջնջում են։ И они удаляют наши номера из своих телефонов. Բայց Տերը ողորմած իր ձեռքը մեկնում է մեզ։ Но Господь смилостливился, и Он протянул руку свою Ես к нам. այնքան եմ զարմացել Տիրոջ այդ ողորմության вրա։ Я так удивился милости Господа. Երբ որ մեղք եմ գործել, Когда я совершил грех, եւ սատանան է մի կողմից դատապարտում է, и меня осуждал сатана с одной ասում է, стороны, երեսդ ոնց է բռնում գնաս Տիրոջ առաջ։ и как ты можешь пойти опять встать перед Господом? Բայց հանկարծ գնում ես ու խոսք էլ չունես ասելու։ И ты идешь, и у тебя просто слов нет сказать Ему. Եվ զգում ես, որ Տերը իր ներկայությամբ галիս քեզ գրկում է։ И ты чувствуешь, как Господь своим присутствием просто обнимает тебя. Գիտեք, սա ավելի ամաչացնում է։ Это еще больше тебя смущает. Ասես Տեր իմ ախր ես արժանի չեմ, ինչու ես դու գալիս։ Ты говоришь, Господь, я недостоин, почему ты приходишь? Բայց սա է մեր հոր սիրտը սիրելներ։ Но это сердце нашего Отца Նրա возлюбленное. ողորմությունը մեծ է։ Его милость велика. Սաղմոս 2-ն ասում է նրա հավատարմությունը ազգից մինչև ազգի։ Псалтырь певец говорит, что его милость от народов к народу. Աշակերտները սպասում են, որ Տեր Հիսուսը պիտի թագավորի այս երկրի վրա։ Ученики ожидали, что Иисус будет царствовать на земле. Նրանք սպասում են, որ Տերը կգա ու հռոմեական կայսրության ձեռքից իրենց կազատի։ Они ожидали, что Он придет, и Он освободит их от римского императорства. Եվ անկարծ Տերը գալիս է ու իրենց սպասած թագավորը И вдруг ожидаемый их царь կանգնած մարդկանց աշկի առաջ անարգվում է։ просто проигнорирован со стороны людей. Նրա երեսին թքում են, Плевали ему в лицо, նրան հարվածում են, его били. ամենաստոր ճանապարհով է անցնում։ Самыми ужасными путями он прошел. Եվ նրանք հիասթափվում են։ И они разочаровываются. Ոնց թե մեր Տերը չէ որ թագավորն է։ Наш же Господь царь. Ինչ զարմանալի է մեր թագավորի արարքները, չէ։ Как удивительны дела нашего Չէ որ Господа. թագավորները ծնվում են պալատներում, Цари же рождаются в государстве, в палатах, իսկ նա ծնվեց գոմի մսուրում։ а он в вислях. Եվ հանկարծ Տեր Հիսուսը իր հարությունից հետո հայտնվեց առաքյալների մեջ։ И после своего воскресения Господь явился своим ученикам. Բայց մի հոգի այնտեղ բացակայում էր։ Но один отсутствовал из них. Թովմասը, Ֆոմա։ Фома. Թովմասը բացակայում էր։ Он отсутствовал. Եվ երբ որ նա եկավ ու աշակերտները նրան ասացին, գիտես Հիսուսին տեսել ենք։ И когда он пришел, ему другие сказали, ты знаешь, мы видели Иисуса. Նա ասեց, «Միջև որ մատներես չմտցնեմ նրա վերքերի մեջ, И он չեմ сказал, հավատա որ նա հարություն է»։ пока я не всуну свои пальцы в его раны, я не буду верить. Ինչ պատահեց քեզ Թովմաս։ Что случилось с тобой, Չէ որ Фома? Տեր Հիսուսի հետ դու քայլել էր 3.5 տարի։ Ты же 3,5 года ходил со Христом. Եվ ամենաշատը նա ձեզ հետ էր խոսացել իր չարչարանքների եւ մահվան И մասին։ более всего он с вами говорил о том, как он будет мучен и убит. Բայց դու այսօր գայթակղվել ես։ Но сегодня ты соблазнился. Նա սպասումներ ուներ, որոնք չիրականացան։ Он имел ожидания, которые не осуществились. Սերներ մեզ հետ էլ են լինում այսպիսի բաներ։ Возлюбленный, так тоже бывает и с нами. Մեզանից յուրաքանչյուրս ունենում ենք անկման պատճառներ։ Каждый из нас имеет причину, когда мы падаем. Կոտրվում ենք, կեղտոտվում ենք, Мы ломаемся, загрязненными становимся, գայթակղվում ենք, թուլանում ենք, соблазняемся, слабеем. բայց ոչ ոք չի կարող ինձ ու քեզ զորացնել բացի Հիսուսից։ Но никто не может нас укрепить, кроме Иисуса. Երբ որ կոտրված ենք, Когда мы сломлены, ասեմ ձեզ դա լավ վիճակ է։ я скажу, это хорошее состояние. Երբ որ ես ու դու հասկանում ենք, որ մեր ուժերով ոչինչ չենք կարող։ Когда мы понимаем, что своими усилиями мы не можем ничего. Տիրոջ խոսքը ասում է նա բնակվում է բարձրերում, Божье Слово говорит, что Он живет в верхах, բայց բնակվում է կոտրված եւ խոնարհ սրտերում։
но живет он в сломленных сердцах. Մի հատ էսպիսի պատմություն կա։ Есть такая история. Ասում մի անձնավորություն է լինում, որ իր տանը ունեն մեկ կավի անոթներ։ Есть один, у которого были разные глиняные сосуды в доме. Եվ անկարծ իր տուն մի հյուր է գալիս, И приходит гость, եւ այդ հյուրին տանում է որպեսի ցուցադրի իր կավի անոթները։ и он ведет его, чтобы показать всю эту коллекцию. Եվ երբ որ գնում է, И когда идут, այնտեղ մի կոտրված կիսատ կավի անոթ է լինում։ и там был сломленный кувшин один, Եվ այս сосуд. կոտրված անոթը ինքն իրեն թաքցնում է այն գեղեցիկ անոթների հետևում, որպեսզի իրեն չտեսնեն։ И этот сломленный сосуд, он прятался за другими красивыми. Եվ երբ որ այս Տերը գալիս է, И когда Господь приходит, хозяин приходит, գալիս է ձեռքը մեկնում է այս կոտրված անոթն է վերցնում։ и он протягивает руку и берет именно его, Եվ սկսում է պատմել։ и начинает рассказывать. Ասում է, գիտեք, ես ամենից շատ սիրում եմ այս անոթը։ Более всего я люблю этот сосуд. Ինչու՞։ Почему? Գիտես, եթե չլիներ այս կոտրված անոթը, Знаешь, если бы не было этого сломленного сосуда, այս գեղեցիկ այգին այստեղ չէր լինի։ не было бы этого красивого сада. Որտեվ ամեն անգամ, երբ որ այս անոթով ես ջուր եմ վերցնում, Потому что всякий раз, когда я набирал воду в этот сосуд, այս կոտրված անկյուններից այդ ջուրը թափվում է եւ այս այգին ծաղկում է։ из трещины этого сосуда лилась вода и на землю и проливалась, и там росли цветы. Երբ որ մենք կոտրված ենք սիրելներ, Когда мы сломлены, սրա մեջ возлюбленные, օրհնություն կա։ в этом есть благословение. Այդտեղ մենք Տիրոջ կարիքն ենք ունենում։ Там мы имеем нужду в Господе. Բայց ուզում եմ մի բան ասել։ Но я хочу сказать одно. Մի համակերպիր այն վիճակի հետ, ինչ որ դու անցնում ես։ Не соглашайся с той ситуацией, которую ты проходишь. Պետրոսն էլ էր համակերպվել։ И Петр, он согласился уже. Մտածեց, եթե Հակոբոսին գլխատել են, իրեն էլ կգլխատեն։ Հակոբոսին։ Если Иакова обезглавили, значит, и его тоже обезглавят. Ու բանտում իր համար քնել էր։ И он уже в тюрьме просто спал. Առավոտյան պետք է գլխատեն, բայց ասեց այսօր էլ գոնե հանգիստ քնեմ, առավոտ կգնամ Տիրոջ մոտ։ С утра его должны были обезглавить. Он подумал, что ночью я просто буду спать, а потом пойду. Բայց Պետրոսի կյանքը այդքանով չէր ավարտվում։ Но жизнь Петра этим не заканчивалась. Տիրոջ հրեշտակը եկավ նրա մոտ, Ангел Божий пришел к нему, նրան հրեց եւ արթնացրեց։ его разбудил. Վեր կաց, Встань, վեր կաց, встань, գոտիդ կապիր, опояшься, փոշիդ թոթափիր, сбрось с себя пыль, կոշկները թակիր одень обувь ու արի իմ հետևից։ и иди за мной. Շատերն են ընկել քո կյանքի ճանապարհում։ Многие упали на этом пути. Շատերին ես տեսել, որ հավատքի կես ճանապարհից հետ են կանգնել։ Многие были, которые посередине дороги веры просто ушли. Եվ միգուցե մտածում ես, ես ինչով եմ նրանցից առավել, որ ես պիտի միջև վերջ հասնեմ։ И ты думаешь, чем я лучше других, что я должен до конца дойти. Բայց Տիրոջ ծրագիրը քո համար ուրիշ է, սիրելիս։ Но программа Господа для тебя иная. Տիրոջ ծրագիրը քեզ համար ուրիշ է։ Божья программа для тебя Ու иная. այսօր Տիրոջ խոսքն է ինձ ու քեզ։ И Божье Слово сегодня для меня и тебя. Վերկաց։ Встань Լուսավորվիր, и осветись. լույսը եկել է։ Твой свет Թող пришел. մեղքը քեզ չճնշի։ Пускай не оказывает на тебя Թող давление грех. հիասթափությունները քեզ չկոտրեն։ Пускай разочарование не сломает Թող тебя. գայթակղությունները քեզ հետ չպահեն։ Соблазны тебя не уводят. Թող վախերը քո հավատքը չմարեն։ И страх не убьет твою веру. Վեր կաց Встань ու կանգնիր։ и стой. Ինչ կատարվեց, երբ որ Եղիան հանդիպեց Տիրոջը։ Что произошло, когда Илия встретился с Господом? Հալելույա, ինձ դուր է Аллилуйя. գալիս այս պահ։ Мне нравится этот момент. 21-րդ գլխում Եղիան գնաց ու Եղիսեին օծեց որպես В մարգարե։ 21 главе он пошел и помазал Елисея как пророка. Երբ որ հանդիպեց Տիրոջը, Когда он встретился с Господом, հետո գնաց Աքաբի ու Հեզաբելի димացը կանգնեց, пошел и встал перед Ахавой и Изабелем, ձեռքը մեկնեց простер руку եւ ասեց այսպես է ասում Տերը։ и говорит, так говорит Господь. Ուր գնաց վախերը։ Куда ушли все страхи? Նա Տիրոջը հանդիպեց։ Он встретился с Господом. Նա Տիրոջը հանդիպեց։ Он встретился с Господом. Պետրոսը այդ վախեցած եւ մի կողմ քաշված Պետրոսը Петр, который испугался и убежал,
ծովեսերքին հանդիպես Տեր Հիսուսին на берегу моря встретился с եւ Иисусом. չանցավ մի քանի օր, И не пройдя несколько երբ նա дней, կանգնած էր Երուսաղեմի մեջ ու մարդկանց քարոզում էր համարցակ и он стоял в Иерусалиме и уже со смелостью и дерзновением проповедовал. եւ 3000 հոգի այդ օրը И ապաշխարեցին։ 3000 человек в это время покаялись. Հալելույա։ Аллилуйя. Ահա թե ինչ է տալիս մեզ Տիրոջ հետ հանդիպելը։ Вот что дает встреча с Господом Ուզում եմ нам. կարդալ Եսայա 40-րդ գլուխը։ Исайя 40. 28-ից 31 համարները։ С 28 по 31. Միթե չգիտես կամ չես լսել, որ հավիտենական Աստված է Եհովան երկրի ծայրերի ստեղծողը։ Նա չի հոգնում եւ չի վաստակում եւ նրա հանճարը անքննելի է։ Ուշադիր լսեք։ Նա է հոգնածին ուշ տվողը եւ նա կարողություն չունեցողին զորություն է շատացնում։ Եվ երիտասարդները կհոգնեն եւ կվաստակեն եւ ընտիրները թուլությունով կթուլանան, բայց Տիրոջը ապավինողները կնորոգվեն ուժով, թևերով վեր կսլանան արծիվների պես, կվազեն եւ չեն վաստակի եւ կգնան ու չեն հոգնի։ Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Նա է հոգնածին ուշ տվողը։ Он дает ослабевшему силу. Նա է կարողություն չունեցողին զորացնողը։ Тот, кто не может что-то сделать, он дает силу. Եթե այսօր եկել ես ու քո սրտի մեջ ասում ես ուշ չունեմ, И если ты пришел и говоришь, у меня больше нет սիրելիս сил, պատասխան կա։ есть ответ. Նա է զորություն չունեցողին զորություն Он տվողը։ дает силу ослабевшему. Մենք հայերս այսպեսի խոսք ունենք, չէ, հոգնել եմ։ У нас, у армян, есть такое выражение, да, устал. Հոգնել եմ այս աշխարհից։ Устал от этого мира, Հոգնել եմ այս կյանքից։ от этой жизни, Հոգնել եմ ամեն բանից։ от всего. Նա է հոգնածին ուշ տվողը։ Он дает силу уставшему. Տեսեք, միշտ երկիրը իր հույսը կապում է երիտասարդների հետ։ Всегда страна связывает свои надежды с молодежью. Չի ասում եք, քանի մենք երիտասարդներ ունենք, ուրեմն մեր երկիրը զորավոր է։ Пока у нас есть молодежь, значит, мы сильные. Ուրեմն ապագա ունենք։ Значит, у нас есть будущее. Բայց Տիրոջ խոսքը տեսեք ինչ է ասում։ Но посмотрите, что говорит Божье Слово, Երիտասարդներն էլ անգամ կհոգնեն։ что даже молодые ослабевают. Այսինքն նրանք, ովքեր որ ուժ ունեն, То есть те, которые имеют силу, ընտիրներն էլ թուլությունով կթուլանան, и избранные они могут ослабеть. բայց կա մի տեսակ մարդիկ, ովքեր որ կզորանան։ Но есть вид людей, которые будут усиливаться. Դա որ տեսակն է։ Это какой вид людей? Տիրոջը ապավինողների տեսակն է։ Те, которые надеются на Господа. Տիրոջը ապավինողները։ Надеющиеся на Կարող ես Господа. քո մեջ ասել, ես Տիրոջը կապավինեմ։ Ты можешь внутри себя сказать, я буду надеяться на Իմ հույսը Господа. Տերն է։ И моя надежда Господь. Իմ ապավենը Տերն է։ Мое упование Իմ Господь. զորությունը Տերն է։ Моя сила Господь. Եվ նրանք արծիվների պես կսլանան։ И они, как орлы, прострут свои крылья и будут лететь. Կվազեն ու չեն հոգնի։ Побегут и не устанут. Ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարող ես վազել ու չհոգնել։ Я не представляю, как можно бежать и не устать. Բայց նրանք, ովքեր վստահում են Տիրոջը, կվազեն ու չեն հոգնի։ Но те, которые доверяют Господу, они будут бежать и не уставать. Հալելույա։ Аллилуйя. Վերջացնում եմ։ Я заканчиваю. Ուզում եմ մի բան ասել եւս։ Хочу еще кое-что сказать. Երբ որ ես ու դու նորոգվում ենք, Когда мы обновляемся, չենք նորոգվում միայն որ մեզ լավ զգանք ու բավարար է։ мы не обновляемся только для того, чтобы вот нам было хорошо, и этого достаточно. Սիրելի եկեղեցի, ես ու դու նորոգվում ենք, որ նորոգենք ուրիշներին։ Возлюбленные, мы должны обновляться, чтобы обновлять других. Մենք պետք է լուսավորվենք, որ ուրիշներին է լուսավորենք։ Мы должны освещаться, чтобы и осветить других. Տեր Հիսուսը ասում է, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Господь сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. Եվ ընտրեցի ու ձեզ դրեցի, որ գնաք ու պտուղ բերեք։ Я избрал вас и поставил, чтобы вы пошли и принесли плоды. Եվ այդ պտուղը շատ լինի։ И этот մնայուն плод լինի։ был бы устоявшимся. Տերը մեզ դրել է, որպեսզի մենք պտուղ բերենք։ Господь нас поставил, чтобы мы приносили плод. Այս աշխարհը Этот мир
Քրիստոսի կարիքն ունի։ имеет нужду во Христе. Եվ եկեղեցին Քրիստոսի ներկայացուցիչն է այս երկրի վրա։ И церковь — это представитель Христа здесь на Եկեղեցին земле. Քրիստոսի մարմինն է։ И это тело Христа. Եվ մենք պետք է ներկայացնենք նրան։ И мы должны представлять Его. Եբրայեցիս թուղթը ասում է շատ ձևերով ու շատ կերպերով Աստված սկզբից խոսեց։ К евреям там написано, что разными способами и путями Господь говорил. Շատ ձևերով։ Разными способами. Ես հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր տարբեր ձևերով ապաշխարել են։ Я встречался с людьми, которые разными способами пришли к Господу. Ուղղակի մագնիտոֆոնի երգը միացնելով դրանով ապաշխարել են։ Они включили в магнитофоне, послушали песню и покаялись. Եկեղեցու անդամներից մեկը նրան ուղղակի ողջունել է, որպեսությունը հարցրել ու ապաշխարել է։ И кто-то поздоровался из церкви с ним и спросил, как он, и он из-за этого покаялся. Իր տան մեջ Տիրոջը կանչել է ու Տերը հայտնվել ու ապաշխարել է։ Возвал Господу в своем доме, и Господь пришел, и он покаялся. Մեր սիրելի հովիվ Ձինիս Մալյուցինը Денис Малютин, наш пастор, բանտում ուղղակի ավետարանի թուղթը որպես զուգարան թղթի փոխարեն նետեցին ու ապաշխարեց։ страницу из Библии вырванную, просто ему дали как туалетную бумагу, он прочел и покаялся. Տարբեր միջոցներով։ Разными способами. Այնպես որ եթե ես ու դու այսօր տարբեր կերպերով փորձում ենք մարդկանց Աստծո խոսքը փոխանցել, Поэтому, когда мы разными способами пытаемся донести Божье Слово, եկեք սա չփոքրացնենք, давайте не будем уменьшать. որտեվ քչի մեջ հավատարիմը шатի մեջ էլ Потому что հավատարիմ։ в малом верный он будет, ему большее дано будет. Աստված կմեծացնի։ Господь будет увеличивать. Երբ որ մենք մարդկանց нոր կտակարաններ ենք տալիս, Когда мы даем новые заветы людям աղոթում ենք նրանց и համար, молимся за них, սա մեծ բաներ կարող է անել։ это большие вещи может Ինձ сделать. զարմացնում է Տեր Հիսուսի գործելակերպը։ Меня удивляет то, как Господь действует. Երբ որ պետք է գնար, ասենք, մեռածի համար աղոթելու, մահացածի համար, որ հարություն առներ։ Когда идут, чтобы молиться за того, кто умер, чтобы он воскрес, Աշակերտներից մի քանիսին առանձնացնում էր, и он отделял нескольких учеников. եւ որ պետք է բարձրանալ լեռ այլակերպության նորից առանձնացնում էր։ И когда он шел для того, чтобы на гору преображения, Առանձնացնում էր, он отделял учеников. բայց երբ որ ուղարկում էր ավետարանը քարոզելու, Но когда он направлял, чтобы благовествовали, բոլորին էր ուղարկում։ он всех отправлял. Բոլորին էր ուղարկում։ Он всех отправлял. Գնացեք ու ավետարանեցեք։ Идите и благовествуйте. Մենք բոլորս ավետարանիչներ ենք սիրելիներ։ Мы все благовестники Մենք պետք է возлюбленные. այս լուրը տանենք մարդկանց։ Мы должны эту весть нести другим. Առակաց 24:11-ը խնդրում եմ բացենք։ Притчи 24:11. Ազատիր մահվան տարվողներին եւ դեպի սպանվելու դողդոջացողներին ազատելու ոչինչ մի խնայիր։ 24:11 Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Մահվան տարվողներին ազատիր Освободить тех, которые ведутся на убиение. եւ ովքեր որ գնում են սպանվելու նրանց համար ոչինչ մի խնայիր։ И ничего для них не жалей. Մենք գիտենք, որ այս աշխարհը գնում է կործանման։ Мы знаем, что мир идет к своему завершению. Ովքեր չունեն Քրիստոսին, նրանք գնում են կործանման։ Те, которые не имеют Христа, Բայց они մենք ունենք идут Տիրոջ խոսքը։ к завершению. Но мы имеем Господа Слово. Ազատենք այս մարդկանց։ Освобождать этих людей. Մատթեոս 15-րդ գլխում եկավ մի պահ։ Матфей 15 там написано. Աշակերտները եկան Հիսուսի մոտ ու ասեցին. «Տեր, այս ժողովրդին պետք է կերակրենք»։ Пришли ученики и сказали Господу, мы должны накормить этих людей. Եվ Տերը ասեց նրանց. «Դուք կերակրեք»։ И Господь сказал, вы их накормите. Դուք կերակրեք։ Вы их накормите. Դուք տեսել եք անցյալում ես ինչպես 5000-ին կերակրեցի։ Вы видели в прошлом, как я накормил 5000. Բայց այժմ ժամանակն է որ դուք կերակրեք։ Но сейчас время, чтобы вы это сделали. Այ կորսվողների համար կգնա հատուկ ինչ-որ մեկը ու նա կավետարանի։ Կգնա ու ինչ-որ մեկը հատուկ կավետարանի, И кто-то пойдет и будет особо там проповедовать, որտեվ նա ավետարանիչ է, потому что это евангелист, կամ էլ նա զորավոր է, или он сильный, կամ էլ նա վաղուցվա հավատացյալ է։ или он уже давно верит. Տիրոջ խոսքը ասում է դուք կերակրեք։ Божье Слово говорит, вы накормите. Ինչ ունես։ Что ты имеешь? Հաստատ դու գիտես Տիրոջ խոսքից ինչ-որ բաներ։ Ты точно знаешь что-то из Божьего Слова. Հաստատ ինչ-որ վկայություն ունես։ Имеешь какие-то свидетельства. Գնա ու կերակրիր սիրելիս։ Иди
и накорми. Տուր այն ինչ որ ունես Տիրոջից Дай то, վերցրած։ что ты взял от Господа. Տուր այն ինչ որ ունես։ Дай, что ты имеешь. Դու ունես կերակրելու բան։ У тебя есть пища. Եվ այսօր իմ խոսքն է. И сегодня мое слово. Վեր կաց Встань եւ լուսավորվիր и светись, եւ սկսիր լուսավորել։ и освещай. Եսայա 60-րդ գլուխ առաջի երկու խոսքերը։ Исайя 61:2. Վեր կաց, լուսավորվիր, որտեվ լույսը եկել է եւ Տիրոջ փառքը ծագել է քեզ վրա, որտեվ ահա խավարը ծածկել է երկիրը եւ մառախուղը ազգերը, բայց քեզ վրա ծագում է Տերը եւ նրա փառքը երևում է քեզ վրա։ Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Ամեն։ Վեր կաց ու լուսավորվիր։ Встань и светись. Վեր կաց ու լուսավորվիր։ Встань и светись. Մի թող այս աշխարհը քեզ ճնշի։ Не позволяй, чтобы оказывал давление Մի мир թող на մեղքը тебя. քեզ տատապարտի։ Пускай грех тебя не осуждает. Հիասթափությունները, գայթակղությունները, Разочарование վախերը и страхи. մի թող որ քեզ ճնշեն։ Не позволяй, чтобы оказывали на тебя Նայիր նրանով որ давление. կանչել է քեզ։ Посмотри на того, кто тебя призвал. Նայիր քո լույսին։ Посмотри на твою надежду. Տիրոջ խոսքը ասում է նայ առավոտյան մեզ համար փայլող աստղը։ И Божье Слово говорит, что Он утренняя звезда, которая светит нам с Իսկ утра. Սաղմոս 2-ն ասում է. И псалтырь певец говорит, Խավարն էլ քեզ համար մութ չէ, и даже тьма для тебя не тьма, որտեվ քո մեջ լույս կա։ потому что в тебе есть свет. Երբ որ նայում ես նրան, Когда ты смотришь на Него, դու լուսավորվում ես։ ты освещаешься. Գիտեք, երբ որ նավաստիները հին ժամանակներում ուզում էին իրենց թշնամի նավին վնասել, Когда моряки в древние времена хотели нанести урон ուրիշ նավերի, другим кораблям, ինչ էին անում նրանք։ что они делали? Հայելի էին օգտագործում։ Они использовали зеркало, Մեծ հայելի։ огромные зеркала. Վերցնում էին արևի ճառագայթից Брали от луча солнечного եւ այդ ճառագայթի արտացոլանքը ուղղում էին այդ փայտե նավակի վրա։ и направляли на вот этот суд. Ծիրիվյանն է սուտ։ Եվ նա այրվում էր։ И он начинал гореть. Մենք պետք է լինենք այդ հայելիները։ Мы должны быть этими зеркалами. Նրանից վերցնենք այդ լույսը Взять от него этот свет եւ նրանից արտացոլենք и просто нести. եւ կտեսնենք, որ մեր շրջապատը կլուսավորվի։ И мы увидим, что наше общество изменится. Ամեն։ Ամинь. Փառք Տիրոջ։ Եկեք Слава կանգնենք Господу. աղոթքին։ Давайте встанем на молитву.